नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम लाइफ इन कैनेडा विच मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन हाज़र हाँ जी लैके हमदर्द टीवी की खास पेशकश जिमें कि सारे दर्शक जानते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए असीं वक्-वक् लोकेशनस तुहाडे रूबरू करते हैं या फिर कैनेडा के एक्सपीरियंसिस तुहाडे नाल साझे करते हैं। सानू अक्सर हुंदा है कि कुछ ना कुछ जिहड़े विदेशों में बैठे साडे दर्शक ने वो कैनेडा के बारे में कुछ नवा जान सकन। सो सानू कई बार ये भी कमेंट आउंदे आ कि सानू फलानी लोकेशन दिखाई जाए। सो तुहाडे कमेंट्स नूं ध्यान विच रखते हुए सो अज ब्रैम्पटन की एक अजिही लोकेशन तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं जिहदे बारे में बहुतियां ने सुनिया होएगा ते बहुते अजिहे ने जिन्हां नूं पता भी नहीं होएगा कि जी कोई थां ब्रैम्पटन दे विच एग्जिस्ट भी करदी आ। सो अपने दर्शकों नूं नाल दी नाल ये भी कहांगे कि कमेंट करके सानूं दस्सिओ जरूर इस तो इलावा तुसीं की देखना चाहुंदे हो लाइफ इन कैनेडा विच। असीं कोशिश करांगे कि जिहड़े कमेंट्स सब तो ज़्यादा आउणगे ओह चीज़ तुहानूं असीं दिखाईए, चाहे वो लोकेशन होवे चाहे किसी टॉपिक के उत्ते गलबात होवे। ते कमेंट करके ये भी दस्सिओ कि साडा अज दा एपीसोड तुहानूं किस तरीके दा लग्गिया ते इसनूं जे वधिया लग्गिया ते लाइक कमेंट ते शेयर भी जरूर करिओ। सो अज जिस जगह ते मैं पहुंची हुई हाँ इहदा नाम है जी द प्रोफैसर्स लेक। यह लेक जिहड़ी हैगी आ ब्रैम्पटन दे विचों विच स्थित है। जे इसनूं एरिया दे वाइज मैं गल करां तां यह ब्रैमली रोड ते नॉर्थ पार्क ड्राइव दे जिहड़ा मेन इंटरसैक्शन आ उहदे नज़दीक बिल्कुल इहदा मेन गेट जांदा आ। इस तो इलावा यह जिहड़ी लेक हैगी आ ब्रैमली बोवेड नॉर्थ पार्क ड्राइव ते टॉरब्रम रोड ये चारों एरिया दे विच कवर करदी है। इन्हां दे सेंटर दे विच यह लेक वसी हुई आ जिहदे विच तुहानूं बहुत कुछ मिलेगा। जे तुसीं ट्रैकिंग दे शौकीन हो तुहानूं इत्थे ट्रायल दे ऑप्शनस मिल सकदे आ, तुसीं स्विमिंग दे शौकीन हो तुहानूं इत्थे बीच दे ऑप्शन मिल सकदे आ। इस तो इलावा जेकर तुसी बोटिंग के शौकीन हो इत्थे बोटिंग के ऑप्शनस भी हैगे आ। सो तुसी एक बारी साडे नाल चलो तो तुहानूं दिखाउने आ ब्रैम्पटन दे विचों विच स्थित जिहड़ी प्रोफैसर्स लेक आ सो किस तरह की तुहानूं लग रही है ये भी सानूं जरूर दस्सिओ। चलदे हां जी प्रोफैसर्स लेक। सो वैल असी पहुँच चुके हैं इस वक्त प्रोफैसर्स लेक ते तुसी देख सकते हो कि इस वक्त असी पार्किंग एरिया विच पहुँच चुके हैं तो मेरे सामने जिहड़ी है इस वक्त लेक का मैं व्यू देख सकती हाँ। सो टोटली ये लेक की गल की जाए तो 65 किलोमीटर के एरिया के फैली हुई है जो कि टॉरब्रम के ब्रैमली के नॉर्थ पार्क ड्राइव के बोवेड के एरिया को कवर करती है। सो ये बैक साइड पर तुम देख सकते हो रेजिडेंशियल्स एरिया ने इत्थे तुसी बोटिंग भी कर सकते हो आके रेंट के उत्ते बोट्स की सारी फैसिलिटीज़ हैगियां ने तुसी इत्थे रेंट के उत्ते आके बोट लै सकते हो। कुछ घंटियां के लिए भी पे कर सकते हो, तुसी ज़्यादा समय लिए इत्थे रहना चाहुंदे हो तो उस अकॉर्डिंग तुहानूं जिहड़ी है पे करना पैना। सो फैमिली के लिए एक बहुत ही सोहना इत्थे एक पिकनिक स्पॉट हो सकता जेकर तुसी दूर किते नहीं जाना चाहुंदे, तुसी चाहुंदे हो कि फैमिली दे नाल एक नीयर बाय लोकेशन के उत्ते तुसी जा सको तो ब्रैम्पटन दे विच एक हिडन प्लेस है जिथे तुसी आ सकते हो। अजे तक नहीं आए तो तुहानूं दस दईए कि ब्रैम्पटन दे विच इस वक्त असी पहुंचे हुए हैं प्रोफैसर्स लेक जिथे कि तुसी आके अपनी फैमिली दे नाल बीच वांगू इंजॉय कर सकते हो। सो बाकी भी तुहानूं दिखाउने आ कि प्रोफैसर्स लेक विच होर की है इत्थे। सो जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि प्रोफैसर लेक आए हुए हैं एक मिनी ये जे तुसीं कह सकते हो पिकनिक स्पॉट हो सकता है तुहाडा तुहाडी फैमिली का फ्रेंड्स नाल तुसीं आउणा चाहुंदे हो तो आ सकते हो। सो इत्थे ना सिर्फ बीच वाला सिस्टम है बल्कि ट्रायल सिस्टम भी हैगा डून डॉन रिक्रिएशनल ट्रायल। सो जे तुसीं मतलब कि थोड़ा बहुत तुरन फिरन के शौकीन हैगे हो तुहानूं ट्रैकिंग सोहनी लगदी है वधिया लगदा है थोड़ा जिहा तुहानूं जंगल्स दे विच या नेचर के नज़दीक जाना ज़्यादा वधिया लगदा तो तुहाडे लई इत्थे एक वधिया ऑप्शन हो सकता है। थोड़ा जिहा भीड़ भड़के तो यह दूर हैगा सिटी के बिल्कुल सेंटर दे विच हैगा। सो यह कि तुसीं अपना पूरा दिन किते नहीं खराब करना चाहुंदे कि ट्रैफिक दे विच नहीं फसना चाहुंदे हो। सो तुसीं देख सकते हो कि बिल्कुल नेचर दे विचों विच यह जगह हैगी है। सो स्पैशली एक चीज़ मैं दिखाना चाहुंदी हां कि लाइटिंग सिस्टम भी प्रॉपर हैगा, सेफ्टी पूरी इत्थे हैगी आ। मैं बाहर जदों असीं आ रहे सीगे उस टाइम दे विच पुलिस की उत्थे कार खड़ी हुई सी। सो सेफ्टी पक्षों ये नहीं है कि तुहानूं लग रहा होवे कि तुसीं जंगल दे विच जा रहे हो तो इत्थे पता नहीं कोई जानवर होणगे या कुछ है। सो जिवें मैं गल कीती है कि इत्थे थोड़ी सेफ्टी का पूरा प्रबंध होंदा है। सो ये नहीं है कि तुहानूं लगे कि इत्थे कोई जंगली जानवर होणगे तो तुहानूं कोई उहदे नाल नुकसान हो सकता है, एवें दा इत्थे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सब कुछ क्लीयर किया गया है ते नाल दी नाल जिवें लाइट्स का पूरा प्रबंध हैगा तुसीं शाम नूं आउणा चाहुंदे हो पर ज़्यादा नेरे तक एक टाइम लिमिट हुंदी है इहदी भी कि ज़्यादा देर तक तुसीं इत्थे नहीं रुक सकदे हैगे, शाम होण तो बाद तुहानूं वापस मुड़ना पैंदा आ। सो जेकर तुसीं थोड़ा बहुत नेचर दे विच आउणा चाहुंदे हो शांति दे विच रहना चाहुंदे हो कुछ टाइम इकल्लियां भी स्पेंड करना चाहुंदे हो तां भी यह जगह बहुत सोहनी हो सकती है।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਛੀ ਚਹਿਚਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਬੀਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲ ਨਾਟ ਮੇਨਟੇਨ ਬਾਈ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਿਯੋਂਡ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਗੜਾ ਦੁਗੜਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜੰਗਲ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਫੁੱਲੀ ਪੂਰਾ ਪੈਕਡ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇਕ। ਸੋ ਲੱਕੀ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੈ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਲੇਕ ਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੇਕ ਵਿਊ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿਲੀਅਮ ਹੌਸਲਰ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਰਟ ਲੇਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੇਕ। ਤੇ ਇਸ ਲੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਡਰੋਨਿੰਗ ਡੈਥਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਰੋਨਿੰਗ ਡੈਥਸ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਆਫਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਬੀਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਰੋਨਿੰਗ ਡੈਥਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਫਟੀ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਉਤਾਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਵੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਟਿਊਬ ਟਾਇਰਸ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟਾਇਰ ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਭਾੜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ, ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੇਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਸਤ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਰਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਲੀ ਆ ਉਹ ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੇਕ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਾਨਾ ਫਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੇਕ ਆ ਇਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟ ਫਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਇੱਥੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੇਕ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੇਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲਗਭਗ 62 ਏਕੜ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈਗੀ ਆ 42 ਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 132 ਤੋਂ 138 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਆਓ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਓ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।